गुरमुख प्यारिओ कदे पंजाब वास्ते आके दिल्ली च कुछ नहीं मंगिया, परिवार लई वजीरियां मंगियां। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੜੋ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਲੜੋ। ਪੰਥ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ 2 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ जुगो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं हाज़र नाज़र जानते हुए सरबत माई भाई गज के फतेह विच शामिल होवो। कोई भी रसना वांझी ना रहे। जिन्हें भी अज दे इस विशेष समागम दे विच जुड़ बैठे सत्कारयोग संत महापुरख, पंथक धार्मिक अते राजनीतिक आगू साहबान ते गुरु का साजिया नवाजिया खालसा सिख संगतां, कोई भी रसना वांझी ना रहे। बुलंद आवाज में आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज सतगुरु सच्चे पातशाह की अपार बख्शिश रहमत हुई है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिस तरीके दे नाल पंथ ने कुर्बानियां करके होंद विच लिआंदे, इस तरह दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो पंथ ने होंद विच लिआंदे और अज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख सेवादार सरदार हरमीत सिंह जी कालका, जनरल सकत्तर सरदार जगदीप सिंह जी भुल्लर, जगदीप सिंह जी कालों और उन्हां दी समुची टीम, सारे सत्कारयोग मैंबर साहबान जिहड़े गुरु घरां दा सुचज्जा प्रबंध कर रहे हैं, इन्हां ने उद्यम ते उपराला कीता। संगतां दे नाल सलाह मशवरा करके श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट की स्थापना की, जिस दे मुख सेवादार सरदार महेंद्रपाल सिंह जी चड्ढा और उन्हां दी समुची टीम, अहुदेदार दर्जा बदर्जा इत्थे सुभाएमान ने। अज सारी ही टीम दे वल्लों अपना जिहड़ा चोण निशान है टोकरी, जिसनों अज इत्थे जारी किया जा रहा है, जिसका सत्कारयोग संत महापुरुषां पंथक आगुआं ने विमोचन किया, पंथ नूं समर्पित किया, जिसका तुसीं हमेशा साथ देना। बहुत सारे सत्कारयोग बुलारियां दे श्री अकाल तख्त साहब के साबका जथेदार केंद्रीय मंत्री सरदार रामूवालिया साहब, घट गिणती कमिशन के चेयरमैन सरदार तरलोचन सिंह, उन्हां दे ते होर बहुत सारे बुलारियां दे तुसीं विचार सरवण कीते है। मैं बहुता समा नहीं लेना, 2-4 बचन तुहाडे नाल सांझे करके मैं अपना स्थान ग्रहण करांगा। सब तो पहला तो मैं समूची टीम सरदार हरमीत सिंह कालका जिहड़े कन्वीनर ने, कौमी कन्वीनर श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट दे, और सरदार कालों साहब, सरदार चड्ढा साहब, इन्हां दे सारे समुचे मैंबर साहबान साथियां नूं और दिल्ली दियां सिख संगतां नूं अज इस समागम ते मैं मुबारक देंगा, बधाई देंगा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुख सेवादार होने के नाते और नाल ही भरोसा देंगा कि हर तरह के नाल दिन रात इन्हां गुरमुखां दे नाल जो धर्म का प्रचार प्रसार और सिक्खी दे वास्ते, जो समाज की सेवा वास्ते, जो खालसे के बोलबाले वास्ते, पंथ की चढ़ती कला दे वास्ते कारज करनगे। इन्हां दा हर तरह के नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के सहयोग दिता जाएगा। सत्कारयोग ढींडसा साहब बैठे है, जिन्हां ने बहुत वार गुरमुख प्यारिओ बहुत सारे अहुदियां दे उत्ते रह के सेवावां निभाईआं ने, अज मंच ते सुभाएमान ने। होर बहुत सारे सत्कारयोग संप्रदावां टकसालां दे मुखी, सत्कारयोग आगू साहबान, जिन्हां दे तुसीं विचार सुने भी है ते मेरे तो बाद सुनने हैं। मैं ही बेनती करनी चाहुंदा गुरमुख प्यारिओ
ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1947 1978 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਵਾਪਰਿਆ, ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨੀ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਧਾਰੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਜੰਗ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਖਮਲੀ ਜੋੜਾ, ਨਾ ਹੇਠਾਂ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ, ਨਾ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਜ, ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ, ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦਾ ਖੂਹ, ਪੋ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ, ਗਰਮ ਬਸਤਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਮਨ ਚਾਓ ਘਨੇਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਾਲਫ ਹੈ, ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਹੈ, ਟੋਲਸਟਾਏ ਵਰਗੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ, ਚਾਹੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਮਨ ਚਾਓ ਘਨੇਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਤੇਰਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਹਰਾ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਅਖਵਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੁੱਤ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ,
ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਖੇਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ, ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਇਆ। ਕਦੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ, ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ, ਇਹ MLA ਬਣਨ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣ। ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। 52 ਬਚਨ ਪੜੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ। ਕੱਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੱਲਾ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੜੋ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਲੜੋ। ਆ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਨ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ, ਬਾਈਬਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਕਾਂਡ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ। ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਪਿਤ
ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਸਦਾ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ, ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ, ਪਰ ਇਧਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੁੱਤ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਥ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪੰਥ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ 2 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਓ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਗੁਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੋਚਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਖ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਤਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰਣ ਦਾ ਚੋਰ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਤਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰਣ ਦਾ ਚੋਰ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਧ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਪੰਥ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।